بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے کہ اس نے ہمیں یہاں جمع کیا اور اپنے کلام کے مطالعے کے لیے ہمیں چنا اور اس کو سمجھنے کی توفیق ہمیں عطا کی۔ اور آپ سبھی طلبات کا بھی دلی شکریہ کہ آپ قرآن کے علم کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ یقیناً یہ سب سے قیمتی وقت ہے جو ہم اپنے رب کے لیے صرف کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ ہوں یا میں۔ مطالعہ قرآن کلاس کی خاص بات جو آپ جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم صرف تلاوت تک محدود نہیں ہیں اس کلاس میں، بلکہ قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے کی ہم یہاں کوشش کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین، آپ جانتے ہیں ہمارا چیپٹر 12 اسٹارٹ ہو چکا ہے، سبق نمبر 12۔ سبق نمبر 12 میں ہم مکمل سورہ تحریم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گزشتہ کلاسز میں ہم نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک بہت اچھے سے مطالعہ کیا اور ان کو سمجھا، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو سمجھ تو لیا ہے لیکن ہم انہیں اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنے والے بنے، کیونکہ کل سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 اور 4 کا کنکلوژن چل رہا تھا، اور صرف سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 کا ہی کنکلوژن ہو پایا تھا، 4 کا کنکلوژن رہ گیا تھا۔ تو آج وہیں سے جہاں سے ہم نے کل کلاس روکی تھی وہیں سے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل سلسلہ ویسے ہی جاری رہے گا جس طرح سے آج جاری رہا تھا۔ تو میں بنا دیر کرے بلانا چاہوں گی بھائی مواحد کو کہ وہ پلیز آئیں اور کلاس کو، یعنی کہ کل کی کلاس کو آج آگے کنٹینیو کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رائے حق کے ساتھیوں، سورہ تحریم پر ہمارا ڈسکشن چل رہا ہے، اور ابھی تک جیسا کہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے آیت نمبر 3 تک ہم نے اچھی طرح ان کو سمجھ لیا ہے۔ ایک بار ان تینوں آیتوں کو ریکیپ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں آگے کے احکام وہ سمجھ میں آئیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 1 سے 5 تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی میں جو پریشانیاں چل رہی تھی ان کو ایڈریس کیا ہے، اور ان کی اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے خود کوشش کی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے اپنا جو کار رسالت ہے، جو ان کا ایک کام ہے، وہ اپنے کام پر، اپنے دین پر فوکس کریں، اور جو ان کو پریشانی تھی گھریلو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح خود ہی یہاں پر کر دی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹوکا گیا، ان کی بھی تنبیہ کی گئی، ان کی بھی گرفت کی گئی، اور ساتھ ساتھ ان کی بیویاں ہیں ان کی بھی گرفت ان آیتوں میں کی گئی ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھنے کا مقصد ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چل رہا تھا، بلکہ وہاں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے کہ ان باتوں پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا گیا، ان کی بیویوں کو ٹوک دیا گیا، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ اصلاح پرسنل میں کر سکتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور ان کی بیویوں کی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے کی تاکہ آنے والی امت کے لیے، جو قیامت تک کے جو لوگ آئیں گے، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے جو گھریلو معاملات ہیں وہ اس کے اکارڈنگ ٹیکل کریں۔ تو آیت نمبر 1 میں ہم نے سمجھا تھا، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت کی ہے کہ آپ نے وہ چیز اپنے اوپر کیوں حرام کر لی جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھی۔ اس میں ہم نے واقعہ دیکھا تھا کہ وہ شہد والا واقعہ ہوا تھا،
हाँ, उसमें दो कौल मिलते हैं। एक कौल ये है कि अम्मी हफ्सा के घर वो शहद पिया करते थे, और दूसरा कौल है अम्मी जैनब के घर वो शहद पिया करते थे। बहरहाल इसी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवियों ने प्लानिंग की है, और जिसके रिजल्ट में आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ अपने ऊपर हराम कर ली, यानी उस चीज़ को तहरीम कर लिया। इसी की निस्बत से सूरह का नाम भी सूरह तहरीम अल्लाह ताला ने रखा है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उस जो तहरीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया था, यानी वो अमल अपने ऊपर हराम कर लिया था, उस अमल को, तहरीम को वो कसम के बराबर ठहराया है। और अल्लाह ताला ने कहा उससे निकलने का रास्ता आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने बता दिया। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए अपनी कस्मों की पाबंदी से निकलने का तरीका मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह तुम्हारा मौला है और वही अलीम व हकीम है। यानी अब जो तुमने कोई अपने ऊपर चीज हराम कर ली, तो वो भी कसम के बराबर है। यानी जो तहरीम इंसान करता है, तहरीम इक्वल टू कसम, वो कसम के ही बराबर है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसका वही तरीका है जो सूरह माइदा आयत नंबर 89 में बयान किया है कि उसमें क्या करना है, आपको मिस्किनों को खाना खिलाना है, या उनको कपड़े पहनाओ, या फिर 3 दिन के लगातार आप रोजे रखें, तो ये वो कसम का कफारा अदा कर दें। उसके बाद आयत नंबर 3 हमारी जो कल जेर बहस थी, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घरेलू जिंदगी थी उसके बारे में निशानदेही की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी ने, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई राज की बात बताई थी, वो उन्होंने दूसरी बीवी को बता दी। इस पर अल्लाह अल्लाह ताला ने वो राज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि आपकी बात ये लीक हो चुकी है, ये आउट हो चुकी है। तो इस चीज की भी इस्लाह यहाँ पे की है। ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर खुद इस्लाह की है, और ये मामला भी काबिल तवज्जो है कि नबी ने एक बात अपनी एक बीबी से राज में कही थी। ठीक है, वो जो राज में बात कही थी वो अम, अम्मी हफ्सा से कही थी, और अम्मी हफ्सा ने वो बात अम्मी आयशा को बता दी थी। यहाँ तक हमें मिलता है, लेकिन वो राज की बात थी क्या, इसकी तहकीक में पढ़ना बेवकूफ़ी है। क्योंकि जो वो राज की बात है, जिस बात पे तंबी हो रही है, कि जिस बात पे अल्लाह ताला गिरफ्त कर रहा है, आप उसी बात के पीछे पड़ गए। वो राज की बात है, उसको राजी रहने दो। असल मैटर ये नहीं है। असल मैटर ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के सामने बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें वहाँ डिस्कस होती हैं, जंगों की तैयारियां वहाँ होती हैं, तो वहाँ उनकी बीवियों की इस्लाह करना मुराद है कि वो ऐसी ऐसे काम ना करें कि वो राज की बात को फाश कर दें, वो बाहर किसी को बता दें, ताकि क्या हो कि जो दीन है ना, दीन पर चोट ना पड़े। तो ऐसे ही इस आयत से हमें एक चीज ये मिली थी कि जो मुस्लिम जो जिम्मेदार लोग हैं, जो एक जिनके घर में बड़े नाजुक मामले डिस्कस होते हैं, तहरीकी मामले डिस्कस होते हैं, जमाती मामले डिस्कस होते हैं, तो उनकी बीवियों में भी ये खूबियां होनी चाहिए कि वो अपने घर के राज कहीं बाहर फाश ना कर दें, कहीं किसी को ना बता दें। इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीज को कुरान में हमारे लिए रखा है। तो इसका तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, और ये मामला भी काबिल तवज्जो है कि नबी ने एक बात अपनी एक बीवी से राज में कही थी, फिर जब उस बीवी ने वो किसी और पर वो राज जाहिर कर दिया, और अल्लाह ने नबी को इस राज के खुलने की खबर दे दी, तो नबी ने उस पर किसी हद तक उस बीवी को खबरदार किया और किसी हद तक उससे दरगुजर किया। फिर जब नबी ने उसे राज खुलने की यह बात बताई, तो उसने पूछा, आपको इसकी किसने खबर दी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उसने खबर दी जो सब कुछ जानता है और खूब बाखबर है, यानी अल्लाह ताला ने मुझे इसकी वो की खबर दी। इस आयत से हमने एक बात और समझी थी कि यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान के अलावा भी वही आती थी, क्योंकि ये जो राज की बात थी कि आपका राज ये बाहर जा चुका है, आपकी एक बीवी ने दूसरी बीवी को बता दिया है। अल्लाह ताला ने इस आयत में कहा है कि हमने बता दी, अल्लाह ताला ने खबर दी। तो अल्लाह ताला ने वो खबर पूरे कुरान में आप देख लीजिए कहीं नहीं मिलेगी। इसका मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान के अलावा भी वही आया करती थी, और वो अल्लाह ताला ने उसी वही के जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी थी। इसके बाद आयत नंबर 4 जो आज हमारे जेर बहस रहेगी, इसका तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अब इसी आयत नंबर 3 की जो इसी को अल्लाह ताला कंटिन्यू करते हुए आगे बात करते हैं। अगर तुम दोनों, यानी जो दो बीवियां थी, एक बीवी ने दूसरी बीवी को वो राज की बात बता दी थी, तो उन दोनों बीवियों की बात चल रही है, अम्मी हफ्सा और अम्मी आयशा। अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी ये जो आपसे काम हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने के बाद आपसे ये काम हुआ है, इस पर अगर तुम अल्लाह ताला से तौबा करती हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं। और अगर नबी के मुकाबले में
तुम ने आपस में जत्थेबंदियां की, यानी नबी के मुकाबले में आपस में जत्थेबंदियां की, तो जान रखो कि अल्लाह उसका मौला है। उसके बाद जिब्रील और तमाम नेक अहले ईमान और सब फरिश्ते उसके साथी और मददगार हैं, किसके? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये आयत हमारे सामने है। यहाँ पे जो इस आयत में एक वर्ड यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले जेरे बहस है, जो असल अल्फाज इस आयत में आ रहा है वो ये है कि फ़कत सकत कुलूबुकुमा, अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इसके बाद क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं। यहाँ जो एक वर्ड है सगु, इस आयत में जो आपके सामने आयत में शो हो रहा है, जो सगु यहाँ वर्ड है उसका उसको अरबी जबान में कहते हैं मुड़ जाना, यानी टेढ़े हो जाना के माना में वो बोला जाता है। जो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में बताया गया है ना, क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं, इसके तर्जुमे में ये वर्ड आया है। शाह वलीउल्लाह दहलवी जो कि शेखुल हिंद वो कहलाते हैं, आ, हिंद के सबसे बड़े स्कॉलर्स अपने टाइम के वो रहे हैं। उन्होंने इस आयत का तर्जुमा ये जो है कि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं, उन्होंने इस आयत का तर्जुमा कुछ यूं किया है, आपका दिल बिगड़ गया है, सीधे रास्ते से हट गया है। ये साहब वलीउल्लाह साहब ने इसका तर्जुमा किया है। और शाह रफीउद्दीन साहब जो कि पाकिस्तान के मुफ्ती पाकिस्तान है, उन्होंने इसका क्वेश्चन किया है कि तुम्हारे दिल वो कज हो गए, तुम्हारे दिल वो कज मतलब होता है तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के ताल्लुक से उन्होंने इसका तर्जुमा किया है कि तुम्हारे दिल वो टेढ़े हो गए। और सहाबा इकराम में से जो जो चोटी के सहाबा इकराम हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, और उनके बाद जो ताबेईन हैं, सूफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैहि और हजरत वो जहाक रहमतुल्लाह अलैहि, इन्होंने इस आयत का मफहूम, इस तर्जुमे का मफहूम कुछ यूं बयान किया है कि तुम्हारे दिल सीधे रास्ते से हट गए हैं, जो कि आपके सामने तर्जुमे में भी ये चीज आई है। तो पहले तो अल्लाह ताला ने उन दोनों बीवियों से कहा कि आपसे जो ये काम हुआ है, ये जो राज की बात है, ये जो आपने एक दूसरे को शेयर की है, तो पहले तो इस पर आप अल्लाह ताला से तौबा करें। क्यों तौबा करें? क्योंकि तुम्हारे जो दिल है ना वो सीधी राह से हट गए हैं, हक के खिलाफ आपके दिल चले गए हैं, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को आप लीक कर रहे हैं, तो सीधी राह से तुम्हारे दिल हट गए हैं। और इमाम राजी जो कि बड़े इमाम हैं, इसकी तशरीह वो कुछ यूं करते हैं इसके तर्जुमे की कि हक से हट गए हैं, और हक से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। यानी जो दिल हैं तुम्हारे दोनों बीवियों के, वो हक से हट गए हैं, और यहाँ पर हक से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि हैं, ये भी एक बड़े स्कॉलर्स हैं। इन्होंने इसकी तशरीह वो कुछ यूं बयान करी है कि तुम पर वाजिब तो है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को ये मुखातिब कर रहे हैं कि तुम पर वाजिब तो है ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ पसंद करे उसे पसंद करने में, और जो कुछ आप नापसंद करें उसे नापसंद करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करो। यानी तुम पर वाजिब है कि तुम हर चीज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करो। जिस चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करें तुम भी पसंद करो, जिस चीज को वो नापसंद करें तुम भी नापसंद करो। फिर उन्होंने आगे इसकी तशरीह की है, मगर तुम्हारे दिल इस मामले में आपकी हिमायत से हट गए, आपकी मुखालिफत की तरफ मुड़ गए। तो ये है कि सीधी राह से तुम्हारे दिल हट गए। इसकी तफसीर मतलब कि बयान की हो रही है, अलग अलग स्कॉलर्स ने इसकी क्या तफसीर की है कि यानी तुम्हारे दिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत से हटकर, उनकी सपोर्ट से हटकर उनकी मुखालिफत में तुम्हारे दिल हो चुके हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इसलिए कहा है कि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने आयत में ये जो कहा, और अगर नबी के मुकाबले में तुमने आपस में जत्थेबंदियां की, यानी नबी के मुकाबले में आपस में जत्थेबंदियां की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातिब करके अल्लाह ताला कह रहे हैं, आपस में ग्रोह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के दरमियान बढ़ गए थे, दो ग्रोह में डिवाइड हो चुकी थी। चार बीवियां एक साइड थी, पांच बीवियां एक साइड थी। वो आपस में रश्क वो किया करती थी, आपस में उनके जो मामलात हैं इंशाल्लाह वो आगे आयत के साथ आपको हदीसों के साथ वो पेश किए जाएंगे कि क्या क्या मामलात थे जो वहाँ उस टाइम पे पेश आ रहे थे। तो ये जो बात कही है, अगर नबी के मुकाबले में तुमने आपस में जत्थेबंदियां की यानी गिरोह बंदियां की, तो यहाँ पे जो असल अल्फाज अरबी का आया है, व इन तजारा अलही तजारू,
اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہیں کہ وہ کسی کے مقابلے میں آپسی تعاون کرنا، آپسی مطلب سپورٹ کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا کسی کے مقابلے میں، یا کسی کے خلاف یونائٹ ہو جانا، ایک ہو جانا۔ تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی بیویوں کا رویہ یہی تھا۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے: اگر آپس میں مل کر تم نے نبی کو تکلیف دی، یعنی جو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، نبی کے مقابلے میں تم نے آپس میں جتھے بندیاں کی، صاحب ولی اللہ دہلوی صاحب نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے: اگر آپس میں مل کر تم نبی کو تکلیف دو گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیویوں کو مخاطب کیا ہے۔ اور شاہ عبد القادر جیلانی صاحب اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اگر تم دونوں چڑھائی کرو گی اس پر، یعنی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں چڑھائی کرو گی۔ یہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کچھ وہ یوں کیا ہے: اگر اسی طرح پیغمبروں کے مقابلے میں تم دونوں کاروائیاں کرتی رہی ہیں، یعنی جو جتھے بندیاں کی ہیں، تم دونوں پیغمبر کے مقابلے میں کاروائیاں کرتی رہی ہیں۔ دیکھیں کتنی جو گہری ہے۔ میں اسکالرس کے ترجمہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں اسکالرس نے بھی پوری ایز اٹ از اس ورڈ کا جو ترجمہ لیا ہے وہ کتنا وہ خطرناک لیا ہے۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی جو کہ بہت بڑے علماء ہیں ہمارے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی تشریح وہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں: اگر تم دونوں اس طرح کی کاروائیاں اور مظاہرہ کرتی رہیں جیسا کہ آپ نے کی ہے نبی کے مقابلے میں۔ یہاں پر جو دونوں سے مراد ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور ان بیویوں کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے: امی حفصہ اور امی عائشہ، جنہوں نے یہ دونوں کارروائیاں کی تھیں، نبی کے مقابلے میں جتھے بندیاں کی تھیں۔ تو ان کا یہاں ان کے بارے میں یہاں ذکر چل رہا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، یہ پورا جو واقعہ ہے اس آیت کے جو کانٹیکسٹ میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے بخاری میں، صحیح بخاری میں حدیثیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری کا نمبر میں آپ کو بتاؤں تو 4913 پر اور 2468 پر یہ آپ کو پورے واقعہ کی تفصیل مل جائے گی کہ وہ کیا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا حالت چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ باقی اور کتابوں میں بھی اس چیز کا ذکر آیا ہے۔ مسند احمد میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، نسائی میں، اور عبداللہ ابن عباس کی روایتیں پوری طرح نقل کی گئی ہیں۔ تو وہ روایت میں آپ کے سامنے ایک بار رکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں پورا اصل آیت کا کانٹیکسٹ ہمارے سامنے کلیئر ہو کہ اس ٹائم پہ کیا بات تھی جو چل رہی تھی۔ ابن عباس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت سے اس فکر میں تھا، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت سے اس فکر میں تھا کہ حضرت عمر سے پوچھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ کون سی دو بیویاں تھیں جنہوں نے حضور کے مقابلے میں جتھے بندیاں کر لی تھیں۔ یعنی یہاں جو ہے کہ تم نے آپس میں جتھے بندیاں کی، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بڑے دنوں سے فکر میں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کون سی دو کی بیویاں تھیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کرا ہے، جنہوں نے رسول کے خلاف جتھے بندیاں کر لی تھی، گروہ میں وہ بڑھ گئے تھے۔ تو ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ حضرت عمر سے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جن کے بارے میں یہ آیت آئی ہیں، لیکن حضرت عمر کی ہیبت کی وجہ سے ان کی کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ یعنی حضرت عمر کا جلال، حضرت عمر کا خوف، حضرت عمر جتنے حق کی پیروی کرنے والے ہیں کہ حضرت عمر کہیں ان کو ڈانٹ نہ دیں کہ تم اس کی ٹو میں کیوں پڑھ رہے ہو، تمہیں کیا مطلب ہے کہ وہ کون سی دو بیویاں تھیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر سے میں پوچھوں۔ آخر ایک وقت ایسا آیا، ایک مرتبہ حج کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ حضرت عمر کے ساتھ حج کے لیے مکہ گئے تھے، اور جب وہ مطلب کہ واپسی ہو رہے تھے، یعنی حج کے ارکان پورے کر کے، حج مکمل کر کے جب وہ واپسی آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ وہ رکے تھے، اور حضرت عمر کے ساتھ وہ وضو کر رہے تھے۔ تو وضو کراتے ہوئے یہ موقع انہیں مل گیا کہ جو وہ بڑی دنوں سے فکر میں تھے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ دونوں بیویاں کون تھی، کہ میں اپنا سوال حضرت عمر سے میں پوچھوں۔ اور انہوں نے وہ پوچھا وضو کرتے ہوئے، تو انہوں نے وہ جواب دیا کہ وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں جن کے بارے میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ تو اس سے ہمیں اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو
दो बीवियां थी, वो अम्मी आयशा थी और अम्मी हफ्सा थी, जिनके ऊपर ये आयतें नाजिल हुई। फिर जब हजरत उमर से उन्होंने इतना पूछा तो आगे हजरत उमर ने फिर उन्हें इस वाक्य की पूरी डिटेल, पूरी तफसील अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को बताना स्टार्ट की। हजरत उमर ने वहां बयान किया कि हम जो कुरैश के लोग थे, हम कुरैश के लोग अपनी औरतों को दबा के रखने के आदी थे। यानी हमारी औरतों की मजाल नहीं थी कि हमारे सामने मतलब कि वो बोल सकें। हजरत उमर ये फरमा रहे हैं कि ये वाक्य वो क्यों हुआ था, कैसा हुआ था, इसके क्या क्या इसके कारण थे। तो वो कारण हजरत उमर बता रहे हैं कि हम जो कुरैश के लोग हैं वो अपनी बीवियों को दबा के रखने के आदी थे। हमारी बीवियों की मजाल नहीं थी कि हमारे सामने मतलब कि वो बोल सकें। ये हजरत उमर ने उनको वो कहा। लेकिन हजरत उमर ने कहा लेकिन कि जब हम मदीने आए और हमने यहाँ देखा कि मदीने वालों की बीवियां उनके मर्दों पर हावी थी, यहाँ पर उल्टा था। हम मक्का के रहने वाले थे तो हमारी बीवियों की तो मजाल नहीं थी कि वो हमारे सामने वो जवान दराजी करें। लेकिन जब हम जैसे ही मदीना हिजरत करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबा इकराम मक्का से आए, तो उन्होंने देखा कि मदीने के लोग जो हैं उनके ऊपर उनकी बीवियां हावी थी, उनकी बीवियों की चलती थी, उनकी बीवियां उनसे जवान दराजी करती थी। और हजरत उमर ने कहा कि यही सबक हमारे साथ हिजरत करके हमारी औरतें भी आई थी, उन्होंने मदीने की औरतों से यही सबक सीख लिया, वो जवान दराजी करना। मक्का में नहीं था लेकिन मदीना जब हिजरत करके आए तो उन्होंने वहां की औरतों से सीख लिया। और फिर हजरत उमर अपनी लाइफ का एक वाक्य शेयर करते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हजरत उमर कहते हैं कि एक दिन मैं अपनी बीवी पर नाराज हो गया। एक दिन हजरत उमर अपनी बीवी पर नाराज हो गए तो हजरत उमर देखते हैं कि वो हजरत उमर को पलट कर जवाब दे रही है। हजरत उमर ने कहा मुझे ये बड़ा सख्त नागवार लगा कि वो मुझे पलट कर जवाब दे रही है। यानी हजरत उमर एक सहाबी हैं, ईमान वाले हैं। वो अपनी बीवी को अगर टोक रहे हैं तो किसी सही बात पर टोक रहे होंगे, उसके अंदर कुछ खराबी होगी। हजरत उमर उनकी इस्लाह करना चाह रहे होंगे। तो जैसे ही हजरत उमर ने उनकी इस्लाह करना चाही तो उनकी बीवी ने उनको पलट कर जवाब दिए, पलट कर उनको जवाब देने लगे। तो हजरत उमर ने कहा ये मुझे बड़ा सख्त नागवार लगा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मदीना आकर। फिर उनकी बीवी ने और पलट कर और जवाब दिए। उनकी बीवी ने हजरत उमर की बीवी ने हजरत उमर से कहा तुम इतना क्यों बिगड़ रहे हो कि मैं आपको मतलब कि पलट कर वो जवाब दे रही हूं, तो इतना क्यों बिगड़ रहे हो। उनकी बीवी ने कहा कि खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पलट कर जवाब देती हैं। हजरत उमर की बीवी ने ऐसा कह दिया कि तुम क्यों बिगड़ रहे हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पलट कर जवाब देती हैं। और फिर उन्होंने आगे और तफसील बताई। उनमें से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से कोई बीवी तो ऐसी है जो दिन भर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूठी रहती रही, दिन भर रूठी रहती है। और कोई बीवी ऐसी है कि जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिन भर नाराज रहते हैं। ये सुनकर जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सुना तो उनके तो होश उड़ गए, ये क्या हुआ, ये क्या मामला हुआ। मुझे इतना सख्त नागवार वो लग रहा है कि मेरी बीवी मुझे पलट कर जवाब दे, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, उनकी बीवियां उनके साथ ऐसा करती हैं, उनकी जिंदगी में मतलब परेशानी है। एक टाइम में नौ नौ बीवियां उनके निकाह में रही हैं, उनमें आपस में जत्थेबंदियां हो गई थी। वो उनको पलट कर जवाब देती हैं, अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल को पलट कर जवाब देती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन अखलाक किसी के हो सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, तुम में से सबसे बेहतरीन अखलाक उसके हैं उम, जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है, तो कितना बेहतरीन तरीके से वो अपनी बीवियों के साथ रहते होंगे। लेकिन औरत की फितरत है कि उसको वो नहीं दिखता, वो नेमत नहीं दिखती कि उसके घर में क्या नेमत है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नाराज करती थी, एक एक दिन तक रूठे मतलब कि वो रहती थी, उन्हें उस नेमत का अंदाजा नहीं था। तो ये सुनकर हजरत उमर के होश उड़ गए कि ये माजरा क्या है। तो हजरत उमर की एक बेटी वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। वो कौन थी, अम्मी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत उमर की बेटी थी, वो भी उनके निकाह में थी। तो उन्होंने समझा अच्छा मेरी बेटी भी उनके निकाह में है, इसका मतलब मेरी मेरी बेटी भी मतलब पलट कर जवाब देती होगी। तो एक बाप की हैसियत से अपनी अपनी बेटी के घर हजरत उमर वहां गए। ये सुनकर वो फौरन अपनी बेटी के घर निकल गए, यानी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर वो तशरीफ ले गए।
اور حضرت عمر نے یہی کوشچن اپنی بیٹی سے پوچھا، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کر جواب دیتی ہو؟ ان کی بیٹی نے کہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی امی حفصہ، انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم پلٹ کر جواب دیتے ہیں، یعنی بالکل جو سچ ہے بتا دیا دیتی ہیں۔ پھر حضرت عمر نے ان سے دوسرا کوشچن کیا کوئی دن ایسا بھی گزرتا ہے کہ دن بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم روٹھی رہتی ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر چونک گئے، یعنی میری بیوی نے جو مجھے بتایا بالکل سچ، مطلب کہ صحیح بتایا۔ تو پھر حضرت عمر کے جو الفاظ تھے اپنی بیٹی کے لیے، بیٹی ہے ان کی، اپنی بیٹی کے لیے کیا الفاظ تھے؟ نامراد ہو گئی اور گھاٹے میں پڑ گئی وہ عورت جو تم نے ایسا ایسا کرے، تو تم میں سے ایسا کرے، وہ نامراد ہے، وہ گھاٹے میں پڑ گئی۔ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کیا کام کرنے لگے ہو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہو، ان سے دن بھر مطلب روٹھے رہتے ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نامراد ہو گئی اور گھاٹے میں پڑ گئی، اپنی بیٹی کے لیے یہ الفاظ ہیں۔ پھر حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے کہا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ رسول کے گجب کی وجہ سے اللہ اس پر گجبناک ہو جائے یا ہلاکت میں پڑ جائے؟ تم اس بات سے بے خوف ہو کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہی ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر تم پر وہ گجبناک ہو جائے؟ وہ کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے، وہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ایک مشن لے کر آئے ہیں اس دنیا میں۔ اور پھر اپنی بیٹی کو انہوں نے تاکید کی ہے اپنی بیٹی سے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بھی وہ جوان درازی نہ کر، وہ کبھی بھی جوان درازی نہ کر، اپنی بیٹی کو وہ پھر سمجھا کر گئے۔ انہوں نے میٹر نہیں پوچھا کیا میٹر تھا، کس بات پہ ناراض رہتے ہو، نہیں، ڈائریکٹ بیٹی کو سمجھایا، کیونکہ انہیں پتا تھا وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی کیا ہی غلطی ہوگی، انہوں نے ہی پریشان کر رکھا ہوگا۔ ڈائریکٹ اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جوان درازی نہ کر، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کر کہ مجھے یہ چیز چاہیے، نہ ان سے کوئی ڈیمانڈ کر۔ پھر حضرت عمر نے کہا، اگر تجھے کچھ چاہیے تو میرے مال سے مانگ لیا کر، میں لا کر دوں گا تجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کرنا آگے سے۔ اور پھر حضرت عمر نے کہا، تو اس بات سے کسی دھوکے میں نہ پڑ کہ تیری پڑوسن تجھ سے زیادہ خوبصورت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔ امی حفصہ کی پڑوسن کون تھی؟ امی عائشہ۔ تو حضرت عمر نے یہ کہہ دیا کہ تو اس بات سے جو ہے نا دھوکے میں نہ پڑ کہ تیری پڑوسن امی عائشہ تجھ سے زیادہ خوبصورت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو سمجھا کر وہاں سے نکل گئے، اور ایک ام سلمہ رضی اللہ عنہا، امی ام سلمہ، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور حضرت عمر کی رشتہ دار بھی تھی، تو وہ ان کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر اپنی بیٹی کو سمجھا کر پھر ان کے گھر پہنچے، اور پھر اسی معاملے میں انہوں نے ان سے بھی بات کی، یعنی اپنی بیٹی سے ہی بات کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی سے ہی بات کی جو کہ ان کی رشتہ دار بھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ ابن خطاب تم بھی بڑے عجیب آدمی ہو، یعنی حضرت عمر نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی جو ام سلمہ ہیں ان سے جب اس بات کی، تو ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا رپلائی تھی کہ ابن خطاب، یعنی وہ خطاب کی اولاد، ابن خطاب تم بھی عجیب آدمی ہو، ہر معاملے میں تم دخل نہ دیا کرو، یہاں تک کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے معاملے میں بھی تم دخل دینے لگے۔ یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے الٹا حضرت عمر کو ہی ڈانٹ دیا کہ ابن خطاب تم ہر معاملے میں دخل مت دیا کرو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے معاملے میں بھی تم دخل دینے کے لیے آ گئے، یہاں دخل دینے چلے۔ تو اس پر حضرت عمر ڈر گئے کہ ہاں یہ کیا ماجرا ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے معاملے میں دخل اندازی کرنے آ گیا۔ تو انہیں ریلائز ہوا، اور اس پر حضرت عمر نے کہا کہ میری ہمت اس ان الفاظ نے توڑ دی، یعنی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پھر اپنا وہ گھر چلے گئے کہ میں نہیں پڑھ رہا اس مسئلے میں، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ پر ہی گجبناک نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی میٹر میں تم کیوں انٹرفیئر کر رہے ہو، جبکہ ان کی ایک بیٹی تھی جو کہ ان کے نکاح میں تھی۔ تو وہ حضرت عمر کی وہاں ہمت ٹوٹ گئی اور وہ اپنے گھر وہاں سے لوٹ کر آئے۔ اتنے میں ہی ان کا ایک پڑوسی تھا جو کہ مدینہ کا رہنے والا تھا، مدینہ کے رہنے والے لوگوں کو انصار کہتے ہیں، انصاری ایک ان کے پڑوسی تھے،
वो कुछ ऐसा होता था कि वो पड़ोसी वहां भाग कर आया, अंसारी पड़ोसी हजरत उमर के पास भाग कर आया, और वो वक्त रात का था, और उन्होंने हजरत उमर को पुकारा। यानी ये कुछ दिनों बाद की बात है कि वो भाग कर आया और उन्होंने हजरत उमर को बताया। अब ऐसा होता था कि दिन में कुछ काम भी होते थे, माश की भी जिम्मेदारी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम वो दिया करते थे, तो हजरत उमर ने सोचा है कि कोई भी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कि मुझसे मतलब कि ना रह जाए, मैं उनकी हर महफिल में मतलब बैठूं। एक अंसारी साहबी थे, उनकी भी ये आरज़ू थी कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर महफिल में बैठे, हर बात उनकी सुने, हर चीज से हम वो नसीहत हासिल करें। लेकिन साथ साथ उनके ऊपर मुआशी जिम्मेदारियां भी थी। हिजरत करके हजरत उमर खुद आए थे, मदीना में खुद सेटल हो रहे थे अभी, ठीक है। और जो अंसारी साहबी थे, उनके ऊपर भी मुआश की जिम्मेदारी थी, तो वो भी जाया करते थे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था, हजरत उमर ने और उनके जो पड़ोसी थे अंसारी साहबी, उन्होंने दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई एक दिन आप जाएंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, और आप वहां पूरी मजलिस में जो होगा आप मुझे आकर बताएंगे। एक दिन मैं जाऊंगा, मैं आपको आकर बताऊंगा। तो उन्होंने बारी लगा दी थी, हजरत उमर ने और उन अंसारी साहबी ने आपस में तय कर लिया था कि हम एक एक दिन की बारी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाएंगे, और वहां जो बातें होंगी हम दूसरे को उसकी आकर तालीम देंगे, ताकि हमारा जो काम है वो भी चलते रहे, और जो हमारी जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होती रहे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हमें सिखा रहे हैं वो भी दीन हम साथ साथ सीखते रहें। तो इससे हमें पता चला, देखें सहाबा इकराम इल्म के हासिल करने के कितने वो थे, उन्हें इल्म हासिल करने की कितनी फिक्र थी कि एक दिन आप जाएंगे तो आप आकर मुझे बताएंगे, एक दिन मैं जाऊंगा तो मैं आपको आकर बताऊंगा। आज क्या हम में वो इल्म की तड़प मौजूद है? इन सहाबा इकराम में थी। तो इन्होंने एक एक दिन मुकर्रर कर दिया था। और वो जब आए ना, तो एक गस्सान, एक एक कबीला है, उसके हमले हमले का खतरा था कि मदीने पे वो गस्सान का हमला ना हो जाए। तो उस वक्त वो खतरा वहां पर चल रहा था उस वक्त। तो जैसे ही अंसारी पड़ोसी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के पास आए और पुकार कर वो कहने लगे, अंसारी साहबी ने जो पुकार कर अल्फाज कहे, वो कुछ यूं थे कि उन्होंने कहा था कि मतलब हलाकत है, मतलब ये क्या हो गया कि खतरा आ गया, खतरा आ गया। ये सुनकर हजरत उमर ने सोचा कि कोई बड़ा हादसा मतलब कि पेश आ गया। उन्हें हजरत उमर को लगा कि जो गस्सान थे ना, उन्होंने हमला कर दिया मदीने पे। यानी जब उन्हें पुकारने, अपने पड़ोसी को सुना वो पुकार पुकार के कह रहा है कि बड़ा हादसा वो पेश आ गया, बड़ा हादसा पेश आ गया, तो हजरत उमर ने सोचा कि गस्सान के कबीले ने हमला कर दिया मदीने पर, जिहाद करना है फौरन। हजरत उमर ने ये सोचा। तो फिर हजरत उमर ने वो पुकार कर कहा, क्या हादसा पेश आया? क्या गस्सानी हम पे मतलब कि वो चढ़ाए हैं? क्या गस्सानी ने हमला कर दिया है? तो अंसारी साहबी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर अंसारी साहबी ने कहा, उससे भी बड़ा मामला पेश आ गया। यानी जो गस्सान का हमला था मदीने पे, ये तो छोटा मामला है, इससे भी बड़ा मामला पेश आ गया। और फिर उन अंसारी साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है, अपनी बीवियों को तलाक दे दी है, ये उन अंसारी साहबी ने कहा। और ये सुनकर हजरत उमर ने कहा, बर्बाद हुई और नामुराद हो गई हफ्सा। यानी अपनी बेटी के लिए कहा कि बर्बाद और नामुराद हो गई हफ्सा। मुझे पहले ही डर था कि ये होने वाली बात है। यानी जिस लिहाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर रही थी उनकी बीवियां, तो हजरत उमर ने कहा, मुझे यकीन था कि ये होने वाली बात है, ये होकर ही रहेगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बीवियों को तलाक दे दी। ये थी अभी खबर, इसकी तस्दीक नहीं हुई थी। तो इसकी तस्दीक के लिए अब हजरत उमर ने तो यही कहा कि मेरे मेरे साथी हैं, पड़ोसी हैं, और वो पार्टनर भी थे इल्म सीखने में, एक दिन वो सीखते थे एक दिन वो। तो उन्होंने डायरेक्ट ये कहा, बर्बाद हुई और नामुराद हो गई हफ्सा। बाकी बीवियों को नहीं कहा, सिर्फ अपनी बेटी को उन्होंने कहा। मुझे पहले से ही इसका डर था कि ये होने वाली बात है। और तुरंत अल्लाह हजरत उमर ने फिर अपने कपड़े पहने और बाहर निकल गए। और रात भर वो मतलब बेचैन रहे। अब रात का टाइम है, अब कहाँ जाएं, किसके घर जाएं? सब सो रहे हैं। कुरान का हुक्म है कि 3 वक्तों में कहीं नहीं जाना है, किसी के घर जाएं तो इजाजत लेकर जाएं। एक सुबह का वक्त है,
और एक दोपहर का जो कैलूला का वक्त होता है और एक रात का वक्त है, इन वक्तों की मनाई दी थी। तो वो बेचारे हजरत उमर, अब नींद तो नहीं आनी है, इतना बड़ा वाक्या जो पेश आया है, जो गस्सान का हमला था उससे भी बड़ा वाक्या इसको बताया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी बीवियों को तलाक दे दी। तो कोई मामूली तो वाक्य था नहीं कि एक बार में सब बीवियों को तलाक दे देना। तो फिर हजरत उमर परेशान होकर टहलने लगे। और जब सुबह हुई तो सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी। यानी उन्हें पता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाने तो आएंगे ही। तो उन्होंने वो नमाज पढ़ी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ते ही किसी से कोई कुछ बात नहीं करी और अपने बाला खाने में वो तशरीफ ले गए। और वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई इख्तियार कर ली। उनका एक गुलाम था, गुलाम को चौकीदारी पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दिया और वहां पे तन्हाई इख्तियार कर ली। बाला खाना एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास एक जगह थी, जिसको हम बोलते हैं एक मंजिला इमारत। जैसे कुछ सीढ़ी पे चढ़कर हम जाते हैं आराम करने के लिए, कुछ बना लेते हैं, तो उसको बाला खाना हम कहते हैं। तो ये देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन बात ही नहीं करी किसी से। और फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेटी के वो यहाँ गए, क्योंकि सुबह हो चुकी, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तन्हाई इख्तियार कर ली। तो वो हजरत उमर वापसी अपनी बेटी अम्मी हफ्सा के घर गए और उन्होंने देखा हजरत उमर ने कि उनकी बेटी रो रही है। हजरत उमर ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? हजरत उमर ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? क्या पहले ही मैंने तुम्हें मतलब कि वार्न नहीं कर दिया था? पहले तुम्हें मैंने मतलब कि नहीं बता दिया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जवान दराजी ना कर, तो ये जो चाहिए मैं दूंगा तुझे लाकर। फिर हजरत उमर ने अपनी बेटी से पूछा, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम सबको मतलब तलाक दे दी? यानी उस बात की तस्दीक करने आए। तो उनकी बेटी ने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। यानी मुझे मालूम नहीं है, यानी कुछ हुआ तो है लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं है कि हुआ क्या है, असल मामला है क्या। फिर फिर हजरत उमर, क्योंकि बेटी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो फिर बाहर निकले और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के पास हजरत उमर गए। और वहां उन्होंने देखा कि वो कुछ लोग मौजूद हैं जो कि फजर के बाद जिन तक ये खबर पहुंची वो लोग मौजूद हैं और वो लोग भी रो रहे हैं। यानी ये क्या मामला हो गया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बीवियों को तलाक दे दी, वो लोग भी रो रहे हैं। तो थोड़ी देर हजरत उमर उन्हीं लोगों के साथ बैठे रहे कि पता नहीं क्या बात है। उन्होंने अपनी बेटी से वो तस्दीक कर सकते थे, उन्हें भी कुछ नहीं पता, वो भी रो रही है। लेकिन हजरत उमर पर बैठे बैठे जो है ना रंज तारी हो गया, रंज का गलबा हो गया, वो बड़े परेशान से हो गए। और ये परेशानी देखकर कि बाकी के लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हजरत उमर पहले तो बैठे रहे, सोच में रहे, वो गम में रहे। और फिर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ बाला खाना में वो तन्हाई तैयार कर ली थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहां पर हजरत उमर उठकर पहुंच गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगो कि उमर इजाजत चाहता है आने की, उमर इजाजत चाहता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अंदर गए और उन्होंने बताया कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए हैं। और इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा कि अंदर भेज दो, बुला लाओ, या परमिशन मत दो, सिर्फ खामोश हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी गुलाम समझ गए थे कि इसका मतलब ये है कि नहीं आना है अभी किसी को। तो वो गुलाम वापसी आए और उन्होंने आकर हजरत उमर को जवाब दे दिया कि मैंने आपकी बात आगे पहुंचा दी है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार कर ली। उनकी खामोशी का मतलब था नो, अभी कोई नहीं आएगा। तो फिर हजरत उमर क्या करते हैं कि फिर वापसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के पास जाकर बैठते हैं और बाकी जो सहाबी हैं वो रो रहे होते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अपने अपने हुजरे में वो रो रही होती हैं। तो बड़ा एक वहां सैड वो कि माहौल हो चुका था। तो कुछ देर हजरत उमर बैठे रहे, फिर फिर सोचते रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने की भी इजाजत नहीं दी कि मैं असल मामला पता करूं। अभी तक तस्दीक भी नहीं हुई है कि बात क्या है असल और क्यों ऐसा हुआ है। तो फिर वो बैठे रहे और इंतजार करते रहे। इतने में ही हजरत उमर दोबारा गमगीन हो गए और दोबारा उन पर रंज तारी हो गया और उनसे फिर रहा नहीं गया। वो फिर गुलाम के पास जाते हैं कि आप जाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, शायद अब मूड चेंज हो गया हो, उनसे कहें उमर आने की इजाजत मांग रहा है। वो गुलाम फिर गए, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही कहा
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے اور غلام نے آ کر پھر بتا دیا کہ وہ خاموش ہے. تو پھر حضرت عمر اسی ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے, پھر سوچنے پڑ گئے. یعنی یہ کافی ٹائم پیریڈ بعد یہ ہو رہا ہے, ایسا نہیں کہ 5 منٹ بیٹھے 5 منٹ میں دوبارہ چلے گئے. اتنی بے ادبی نہیں کرتے تھے صحابہ کرام. ویٹ کیا ہوگا کچھ آدھا 1 گھنٹہ, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت گزرا ہوگا, تب جا کے دوبارہ ہمت کی ہوگی کہ چلیں پتہ تو کریں. تو پھر تیسری بار حضرت عمر نے پھر ہمت کی, ان سے پھر رہا نہیں گیا, اور انہوں نے غلام سے آ کے کہہ دیا کہ عمر کے لیے وہ اجازت چاہو. لیکن جو بات تھی وہ ویسی کی ویسی رہی. اور جب حضرت عمر پھر واپسی آ رہے تھے وہ غمگین ہو کر, اتنے میں ہی غلام نے ان کو آواز دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے. یعنی 3 بار کے بعد غلام نے پھر, جب وہ مطلب تیسری بار بھی منع کر دیا تھا, 3 بار کے بعد اجازت ان کو ملی تھی. تو پھر یہ سن کر حضرت عمر پلٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہو گئے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال خانہ میں تنہائی اختیار کر لی تھی. تو وہاں کا جو منظر تھا, جو وہ آپ اس کو آرام کرنے کی جس کو ہم جگہ بولتے ہیں, اس کا جو منظر تھا اس کا نقشہ حضرت عمر نے کچھ یوں کھینچا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسے ہی حضرت عمر حاضر ہوئے, تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. یعنی جو چٹائی تھی وہ 8-8 انچ کے گدے نہیں تھے ہماری طرح اسپرنگ والے, کھجور کی چٹائی پہ وہ لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ چٹائی ہے, چٹائی کے اوپر کوئی چادر ہے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا. اور چٹائی کے جو ابھرے ہوئے جو حصے ہوتے ہیں نا, ان کے نشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر پڑ گئے تھے. ایسے لیٹے تھے, ایسے آرام کر رہے تھے, ان کے نشان پڑ گئے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ایسے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے, جو ہمارا تکیہ ہوتا ہے فائبر کا بھرا ہوا, کتنا آرام دائک ہوتا ہے نا, جہاں مطلب سر رکھتے ہیں وہیں سے آرام سکون اسٹارٹ ہو جاتا ہے, جہاں کو سر پلٹتے ہیں وہ وہیں سے مطلب سافٹ ہو جاتا ہے. ہمارے فائبر کے تکیے تو یہی ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کا حال وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, یعنی کوئی سافٹنیس نہیں تھی اس میں. اور پھر حضرت عمر نے کہا, یہ تو وہاں کے حالات بیان کیے. پھر حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, اور کھڑے ہی کھڑے, یعنی بیٹھے بھی نہیں, کھڑے ہی سب سے پہلا ایک ہی کوشچن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ کوشچن مارک. ان کا اور کوئی کنسرن تھا ہی نہیں. انہیں کیا پہلے یہ بات تو کلیئر ہو کہ ماجرا کیا ہے, بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے, سلام کے بعد پہلا کوشچن یہی داغا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ نہیں, میں نے بیویوں کو طلاق نہیں دی. یعنی معاملہ تو کچھ ہوا تھا, لیکن یہ بات یہ طلاق کی نہیں تھی. معاملہ کچھ ہوا تھا, وہ جو معاملہ ہے وہ بھی آگے آئے گا. تو حضرت عمر نے کہا, حضرت عمر نے جو کوشچن کیا تھا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نہیں کہا کہ نہیں. تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ چلیں شکر ہے طلاق تو نہیں دی ہے, یعنی معاملہ کچھ اور ہے. اپنی گھریلو زندگی میں پریشان ہے, بیویوں نے پریشان کر کے رکھا, مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں نے پریشان کر کے رکھا ہے. تو حضرت عمر نے چاہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہلکا کر دوں, ان کی جو پریشانی ہے ان کا غم ہلکا میں کر دوں. تو اس کی کوشش کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تاکہ میں اللہ کے رسول کو ہنسا دوں میں. اور اور حضرت عمر کھڑے ہی تھے, ابھی بیٹھے نہیں تھے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غم ہلکا کرنے کے لیے وہی بات حضرت عمر نے کوٹ کری کہ یا رسول اللہ, آپ جانتے ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے, لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آ گئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں, پھر حضرت عمر نے وہی تفصیل بتائی کہ ہم تو اپنی بیویوں پہ غالب رہتے تھے مکہ میں, بیویوں کی ہم سے جوان درازی نہیں کرتی تھی, شوہر کی بڑی فرمانبردار تھی, لیکن ہم ایک ایسی قوم میں آ گئے ہجرت کر کے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان پر غالب رہتی ہیں. تو یہ پورا انہوں نے واقعہ بتایا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ہنسا دیں, تھوڑا ان کا غم ہلکا کر دیں, یہ ان کی انٹینشن تھی. تو اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مسکرا دیے کہ عمر یہ بات مطلب کھڑے کھڑے بڑے ہی مطلب جیسے دوست کو ہمیں منانا ہوتا ہے نا, بڑے کھڑے کھڑے اللہ کے رسول آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے تھے مکہ میں اور یہاں آ گئے,
इनकी बीवियां इन पर गालिब थी, तो इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुस्कुरा दिए, यानी हजरत उमर की कोशिश थी वो कामयाब हुई। फिर हजरत उमर ने और वो गम हल्का करने के लिए अपनी बेटी का भी एग्जाम्पल दिया। हजरत उमर ने कहा, मैं हफ्सा के यहाँ भी गया था, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, और उससे कहकर आया हूँ, अल्लाह के रसूल वो अपनी बेटी का भी मतलब मुकदमा मतलब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहे हैं कि मैं हफ्सा के यहाँ भी गया था और मैं उससे कहकर आया हूँ कि तुम किसी वो खुद फरेबी में मुब्तला ना रहना, तुम्हारी पड़ोसन तुमसे ज्यादा खूबसूरत और पाक है। यानी बीवियों में एक दूसरे से हसद भी होने लगी थी, एक दूसरे से वो रश्क भी होने लगा था। तो हजरत उमर ने कहा, मैंने अपनी बेटी को समझा दिया, तो आप कुछ वो खुश फरेबी में नहीं रहना, तुम्हारी जो पड़ोसन है उनसे मुराद था मियां आयशा, वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा महबूब हैं, उनको ज्यादा महबूब और पाक हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा महबूब हैं। इस बात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा मुस्कुरा दिए, यानी हजरत उमर का वो कारनामा देख रहे हैं कि ये देखें, ये मतलब क्या करके आए हैं, अपनी बेटी से ये बात कह कर आए हैं कि वो तुझसे, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी तुझसे ज्यादा खूबसूरत है, खुश फहमी में मत रहना, तुझसे ज्यादा पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझसे ज्यादा पसंद है। ये बात उन्होंने अपनी बेटी से कही, तो ये बात जब अल्लाह के रसूल ने सुनी तो वो थोड़ा और मुस्कुरा दिए कि कैसी कैसी हरकतें आप वो करके आए हैं, यानी अपने मकसद में हजरत उमर कामयाब हो रहे थे कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गम हल्का करूं। फिर जब हजरत उमर ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मुस्कुरा गए, तो फिर हजरत उमर बैठ गए, यानी अभी तक खड़े थे, फिर बैठ गए, और बैठ कर जैसे ही हम कहीं जाते हैं, किसी नई जगह हम जाते हैं, हम कहीं बैठते हैं, तो सबसे पहले हम दाएं बाएं हमारी उसके घर पे निगाह पड़ने लगती है कि भाई कैसा है इसका घर है, इंटीरियर कैसा है, वो घड़ी कहाँ टंगी है। तो हजरत उमर भी जब बैठ गए, तो बैठते ही वो दाएं बाएं तरफ अपनी आंखें घुमाने लगे कि यहाँ वो चीजें हैं क्या। तो फिर उसकी तफसील हजरत उमर बयान करते हैं कि उन्होंने वहां पर क्या क्या देखा। तो हजरत उमर ने वही तफसील बताई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खजूर की एक वो वो खजूर की एक चटाई पे वो तशरीफ रखे हुए थे, जिसकी तफसील मैंने आपको बता दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म और चटाई के बीच कोई और चीज नहीं थी, यानी उस पर कोई चादर भी नहीं थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के नीचे एक चमड़े का तकिया था, यानी जो तकिया था उसके अंदर वो खजूर की वो छाल भरी हुई थी, कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, और पाँव की तरफ कीकर के पत्तों का ढेर था, सिर की तरफ मिस्कीजा, यानी जो पानी पीने की एक मिस्कीजा होता है वो लटक रहा था। तो ये उन्होंने तफसील बताई कि ये था उनका गेस्ट रूम, ये था उनका आराम, जिसको आप आराम समझे। तो फिर एक वाक्य आया जो कि स्कॉलर्स बड़ा कोट करते हैं, वो वाक्य इसी वक्त मतलब पेश आया था। वो ये था कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठकर बैठ गए थे, हजरत उमर ने जो चटाई थी खजूर की, उसकी जो छाल थी, उसके निशानात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर देख ली, कि चटाई से इनकी कमर पर वो निशान वो पड़ गए। ये देखकर हजरत उमर रोने लगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आपकी ये हालत है, आपको आराम मतलब कि मुयस्सर नहीं है। तो ये देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत उमर रोने लगे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उमर वो किस बात पर रोने लगे हो, क्या हुआ है, क्यों रोने लगे हो। तो हजरत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, वो कैसर और किसरा, यानी जो उस टाइम की सुपर पावर थी, एक तरफ कैसर था, एक तरफ वो किसरा था, यानी एक तरफ रोमन एम्पायर, एक तरफ पर्शियन एम्पायर। तो इनका अल्लाह के रसूल हजरत उमर ने एग्जाम्पल दिया कि कैसर और किसरा को दुनिया की हर तरह का आराम मिल रहा है, यानी ये अल्लाह ताला के बागी हैं, और इनको हर तरह का आराम मिल रहा है। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप ऐसी जिंदगी गुजारते हैं कि आपकी कमर पे निशान है। तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस पर वो खुश नहीं हो कि उनके हिस्से में दुनिया है और हमारे हिस्से में आखिरत है। ये था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाम, जवाब। यानी हजरत उमर ने जब वो निशानात देखे, हजरत उमर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर
تو رونے لگے کہ جو اللہ کے باغی ہیں، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، وہ بڑے آرام سے رہ رہے ہیں۔ جو کیسر ہے، جو کسرا ہے، رومن امپائر، پرشین امپائر، یہ بڑے آرام سے ہیں، بڑے سکون سے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پوری کائنات آپ کے قدموں کے نیچے ہے، آپ ایک حکم کر دیں تو کیا سے کیا ہو جائے، اور آپ کے یہ حالت ہیں کہ آپ چھال کے بستروں پہ، وہ چھال کی چٹائی پہ آپ لیٹے ہیں، اور آپ کی کمر پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں پتہ ہے کیا الفاظ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر، ابھی تجھے دنیا کی حقیقت پتہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے اس حدیث میں، یہ الفاظ ہیں کہ عمر، تم نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا؟ یہ تھا دوسری حدیث میں، یہ الفاظ ہیں، عمر تجھ پر ابھی دنیا کی حقیقت کھلی نہیں ہے، تو جانتا نہیں ہے دنیا کتنی معمولی سی چیز ہے، یہ کیوں بنائی گئی ہے انسان کے لیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے، حضرت عمر کے اسی کوشچن پہ جو جواب دیا ہے، وہ یہ جواب دیا، ایک خطاب کے بیٹے، کیا تمہیں ابھی کچھ شبہ ہے، یعنی شک ہے، تو دنیا کی دولت کو اچھی سمجھتا ہے؟ یعنی حضرت عمر سے کہا، تمہیں کچھ شک ہے، تم دنیا کی دولت کو اچھا سمجھتے ہو؟ پھر ان کا بتایا، وہ کیسر اور کسرا کا بتایا ان کے پاس مال کیوں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے بتایا، یہ تو ایسے لوگ ہیں، ان کے اچھے کام جو وہ معاملات کی حد تک دنیا میں کرتے ہیں، یہ ان کا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کو دے دیتا ہے۔ یعنی جو کافر ہیں وہ بھی کچھ اچھے عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں نا لوگ، بھائی کافر بھی تو اچھے عمل کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس کا اثر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی اثر نہیں، کیونکہ آخرت کو مانتی نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں۔ یعنی مجھ پہ ابھی دنیا کی حقیقت کھلی نہیں تھی، کھل گئی تھی وہ کی صحابی پہ دنیا کی حقیقت کھلی پڑی تھی حضرت عمر پہ، لیکن اس پوائنٹ پہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر وہ دھندلا سے گئے، اور انہوں نے یہ کوشچن کر لیا کہ وہ یقینی طور پہ، تو پھر حضرت عمر کو ریلائز ہوا کہ ہاں بالکل دنیا کی حقیقت تو یہی ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھا ہے، اور ہمارے لیے تو آخرت ہے۔ تو پھر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں۔ پھر یہ ہوا جو اصل بات تھی، پھر حضرت عمر نے سوچا کہ اب اصل بات کا پتہ لگایا جائے، یعنی ابھی تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا کرنے کی بات چل رہی تھی، یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ پھر حضرت عمر آگے بڑھے، اور دھیرے دھیرے انہوں نے سوچا کہ اب اصل بات کی طرف چلتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اس بات پر علیحدگی جو اختیار کر لی ہے کہ عائشہ اور حفصہ کی جو چھپی ہوئی بات تھی وہ کہہ دی کہ آپ نے کیا اس بات پر کی ہے، امی عائشہ اور حفصہ کے بیچ میں جو بات تھی وہ بات وہاں وہ کہہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اتنا پریشان ہو چکے تھے کہ انہوں نے وہ قسم کھا لی تھی، یعنی ان کی بیویوں کی آپس کی لڑائی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ گھریلو زندگی میں آپس میں ہی ان کی بیویاں وہ لڑ رہی ہیں، وہ دو گٹ بن چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قسم کھا لی تھی کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، یعنی تم گٹ بندیاں کر رہی ہو، یہ قسم کھائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو اصل بات تھی وہ یہ تھی، جو بات پھر باہر لیک ہوتے ہوتے طلاق میں بدل گئی تھی کہ اللہ لوگوں کو لگا کہ طلاق دے دی، طلاق نہیں دی تھی، اصل بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے اختیار کر لی تھی، آ، وہ ناراضگی کی وجہ سے۔ تو پھر حضرت عمر نے یہ سنا اور آ کر بتایا کہ طلاق نہیں دی ہے، اور پھر بات آگے چلی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 29 دن ہو گئے، یعنی 29 دن ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے گھر وہ تشریف لے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے اپنی بیویوں کو جو مطلب باری تھی مقرر، ان کی جو شروعات کی ہے وہ امی عائشہ سے کی ہے، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس پر امی عائشہ نے کہا
کہ آپ نے تو عہد کیا تھا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے تک وہ تشریف نہیں لائیں گے، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں اور میں ایک ایک دن گن رہی ہوں۔ امی عائشہ نے کہا میں ایک ایک دن گن رہی ہوں کہ وہ کب ہمارے 30 دن پورے ہوں، میں ایک ایک دن گن رہی ہوں، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، آپ 29 دن میں کیسے آ گئے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہے، 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، 30 دن کی قسم نہیں کھائی تھی، 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، اور یہ مہینہ 29 کا ہے اور آج 29 دن پورے ہو گئے۔ پھر امی عائشہ نے بتایا کہ اس پر وہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29، یعنی اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس واپسی کر لی تھی، تو وہ آیتیں نازل ہوئی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق کا اختیار دے دیا تھا، تم میں سے جو بھی اگر جانا چاہتی ہے تو جاؤ۔ انشاءاللہ وہ آیتیں بھی بس واقعہ وہ ختم ہو رہا ہے، وہ آیتیں بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور وہ آیتیں کچھ یوں تھی، وہ آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے، جب وہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب امی عائشہ کے گھر 29 دن کے بعد اللہ کے رسول پہنچ گئے تھے۔ وہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی جینا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوا دی تھی کہ آپ اپنی سب بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی جینت چاہتی ہو، دنیا کے عیش و آرام چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر الگ کر دوں، یعنی میں تمہیں طلاق دے دوں، تمہیں کچھ دوں مال اور تمہیں الگ کر دوں، تمہیں رخصت کر دوں، بھلے طریقے سے تمہیں رخصت کر دوں، تم جانا چاہتی ہو تو بھلے طریقے سے تمہیں رخصت وہ کر دوں۔ پھر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ، یعنی بیویوں کو مخاطب کر کے، اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو، یعنی اگر تم ان چیزوں کی طلبگار ہو دنیا کی، تو دنیا لے لو، اپنی دنیا بناؤ۔ دنیا کی جینا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ چلے جائیں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو بھی بھلے کام کرنے والی ہے اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے آخرت میں۔ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے اور آخرت چاہیے تو دھیان رکھو، دنیا میں ملے نہ ملے، دنیا میں اگر تمہاری زندگی میں تنگی چل رہی ہے تو برداشت کریں، اس کو صبر کریں، تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ تو یہ آیتیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تو اس کی شروعات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 دن کے بعد امی عائشہ سے ہی کی۔ امی عائشہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بیوی کے سامنے یہ آفر رکھا اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی جینا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ یہ بات تھی جو انہوں نے کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر آپ مشورہ بھی کر لیجئے اپنے گھر، اپنی ہر بیوی سے ایک ایک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہہ دی تھی۔ تو یہ تھی اصل بات یہاں پر، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو، دونوں میں حفصہ اور امی عائشہ تھی، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، یعنی حق سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے آپس میں جتھے بندیاں کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اس کے بعد جبریل اور تمام نیک اہل ایمان سب فرشتے اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ یہ جو الفاظ یہاں پہ آیت میں آگے کے جو الفاظ آئے ہیں کہ جان رکھو اللہ اس کا مولا ہے، اس کے بعد جبریل اور تمام نیک اہل ایمان اور سب فرشتے اس کے ساتھی اور مددگار ہیں، یہ الفاظ جو نازل ہوئے ہیں یہ حضرت عمر نے ایسے ہی الفاظ کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر نے رائے دی ہے، ایز اٹ از اسی بات کو کوٹ کر کے حضرت عمر کی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوٹ کیا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اس کے بعد جبریل، حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا تھا کہ اگر تم آپس میں جتھے بندیاں کرتی ہو تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اس کے بعد جبریل ہیں، نیک اہل ایمان ہیں، اور فرشتے سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ تمہارے یہ جو جتھے ہیں، تمہاری یہ جو یہ گٹ ہے، جو 2 گٹ بن گئے ہیں تمہاری بیویوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان، ان سے بڑا جتھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک تو ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتھے میں اللہ ہے، کیا تم مقابلہ کر لو گی ان سے؟ اس کے بعد جبریل علیہ السلام ہیں، نیک اہل ایمان ہیں، سارے ایمان، سارے مومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گروہ میں ہیں،
اور सब फरिश्ते और फरिश्तों के साथी सबके सब मददगार हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यानी जो तुम आपस में गुटबंदियां कर रही हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घरेलू जिंदगी है उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर रही हो, आपस में तुम्हारे चार चार की पांच पांच की टुकड़ियां बन गई हैं, क्या उस टुकड़ी के मुकाबला कर लोगे जिसमें अल्लाह मौजूद है, अल्लाह के रसूल मौजूद है, नेक ईमान वाले मौजूद हैं? क्या उस टुकड़ी का मुकाबला आप कर लोगे? तो ये अल्फाज हजरत उमर के कहने पर उन्होंने ये दोहराए थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने इन अल्फाज को आयत में भी कोट किया है। इन अल्फाज को अल्लाह ताला ने आयत में भी कोट किया है। अब ये देखें, अभी इसके आगे की जो आयत है उसके अंदर अभी यहाँ सिर्फ दो बीवियों का जिक्र था, लेकिन बाकी बीवियों में भी गुटबंदियां थी। बाकी बीवियां भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड कर रही थी, वो जवान दराजी कर रही थी। तो आगे की आयत में इंशाल्लाह उसकी भी तफसील आएगी। अभी वक्त हो चुका है, इंशाल्लाह उसको हम कल अगली आयत को करेंगे। उसमें भी बड़ी तफसील है कि वहां पे क्या क्या वाकयात हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घरेलू जिंदगी थी वो कैसी हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो चुके थे घरेलू जिंदगी से। एक तरफ उन्हें अपना जो कार्य रिसालत है वो भी अंजाम देना है, दूसरी तरफ उन्हें दुश्मनों से भी लड़ना है, उन्हें उनको मदीने पे हमले का भी खतरा है, ईमान वालों की तरबियत भी करनी है, मुनाफिकों से भी कि निपटना है। अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला की जो वही आ रही है वो भी सहाबा इकराम को मतलब बतानी है। कितने काम, कितनी सारी जिम्मेदारियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर हैं। और ऊपर से घर में आते हैं तो कोई बीवी का अलग गुट है, उसने उससे गुट कर रखा है, वो बीवी डिमांड कर रही है, वो बीवी रूठी पड़ी है। ये हालात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आए थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने खुद फिर एक्शन लिया। यहाँ पर एक्शन लिया, यानी ऐसे हालात हो गए थे कि अल्लाह ताला को आयतें नाजिल करनी पड़ गई। तो आप देखें कि क्या हालात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हो गए होंगे। और वो बेहतरीन माँ हैं पूरी उम्मत की, बेहतरीन औरतें हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां बेहतरीन औरतें हैं। उनसे बेहतर कोई नहीं है, उनका जो मकाम और मर्तबा है उनके बराबर कोई नहीं है। तो उनसे भी तो ये गलतियां हुई हैं, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह कर दी है। तो ये आयत सिर्फ हम इसी तक ना रखें कि हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया था, 29 दिन की अलहदगी इख्तियार कर ली गई थी, ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली थी, अपनी जिंदगी से परेशान हो गए थे। हम इस हद तक ना रखें, इस आयत को हम अपने ऊपर भी अप्लाई करें। हम देखें, क्या हम तो अपने शोहर को परेशान नहीं करते हैं? क्या हम तो अपने जो घर के मर्द हैं उनको परेशान नहीं करते हैं? क्या वो हमारी वजह से तकलीफ में मुब्तला तो नहीं है? क्या वो हमारी वजह से हराम कमाने तो नहीं जा रहा है? क्या वो हमारी डिमांड इतनी है, हमारी ख्वाहिशात इतनी है, उसकी अर्निंग इतनी नहीं है? ये ये देखें, तो ये चीज हमें देखनी चाहिए कि डिमांड कम करें। अल्लाह ताला ने दिया है तो बिल्कुल, आपका शोहर कोई जालिम तो नहीं है, वो लाकर भी देगा आपको, लाकर भी देगा। इस आयत से एक बात यह है कि जो भी एक मनसब पे हैं, इस्लाम के एक ओहदों पर हैं और उनकी जिंदगियां इस्लाम के लिए वक्फ हैं, वो इस्लाम के लिए वो काम करते हैं, साथ साथ जो मुआशी जिम्मेदारियां हैं इन पे उसको भी वो अपनाते हैं, उसको भी पूरा करते हैं, और जो इखराजात हैं उनके वो भी वो करते हैं। तो उनकी बीवियों के लिए हिदायत है कि अपने शोहर को ज्यादा परेशान ना करें। जैसा है रूखी सूखी खा लें, आखिरत है तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला ने आखिरत रखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हाल नहीं देखा, कमर पे निशान पड़ गए। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि कोई टाइम हम पे ऐसा नहीं गुजरा कि जब हमने 3 दिन तक लगातार पेट भर के खाना खाया हो। यानी कोई ना कोई दिन ऐसा होता था कि हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ता था, कि खजूरों से, बकरी के दूध से। 3 दिन ऐसे नहीं गुजरे उनकी जिंदगी में कि उन्होंने पेट भर के खाना खाया हो। तो ये हमें भी सोचना चाहिए, अगर कोई दीन के लिए जिंदगी वक्फ कर चुका है, दीन के लिए वो लगा पड़ा है, तो उनकी बीवियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने खर्चे संभालें, वो देखें, शोहर को हम परेशान ना करें। अगर वो दीन का काम कर रहा है तो उसको अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम परेशान तो ना करें।
آپ سپورٹ نہیں کر سکتے تو پریشان تو نہ کریں, سکون دیں ان کو ایسا نہ لگے کہ باہر کی جو معاش کی ذمہ داریاں ہیں ان سے لڑو, پھر جو دین کے مخالف لوگ ہیں ان سے لڑو, ان کے آرگومنٹ کے جواب دو, ان سے جہاد کرو, دین کا کام کرو, اور گھر پہ آؤ تو گھر پہ الگ ہائے توبہ, ایسا نہ لگے ان کو. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا, اس لیے وہ پریشان ہو گئے تھے, یہاں تک کہ طلاق تک کی بات اٹھ گئی, زبان درازی کرنے لگی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ حالت ہے آج ہمارے گھروں کے, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے حالت ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے نہیں رکھا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کی حالت ہیں اس پہ تذکرہ کر کے اٹھ جاؤ, یہ ہماری اصلاح کے لیے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. ان کا ذکر کرو اور اٹھ جاؤ کہ ہاں بڑا غلط کیا ان کی بیویوں نے ان کے ساتھ. بھائی وہ امت کی ماں ہے, وہ بہترین ہے, وہ بہترین ہے, وہ جنتی ہیں. ہاں ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کی ہے, جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں وہاں وہاں قرآن میں ٹوکا گیا ہے, بس وہیں وہیں غلطی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ نہیں ہوئی ہیں. تو خود کو کمپیئر کریں, خود کو رکھیں کہ ہماری ماؤں سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سے یہ غلطیاں نہ ہو, ہم اس کی اصلاح بھی کریں. ہمیں آخرت نہیں, ہمیں وہ سوری آخرت چاہیے, دنیا نہیں چاہیے ہمیں, ہمیں آخرت چاہیے. دنیا ہے جیسی تیسی ہم گزار لیں گے. یہ ہے اس آیت سے سبق کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے, ہماری زندگی میں سکون پیدا کر دے, اور جو اس امت کی جو بہنیں ہیں, ہماری جو مائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, ان کو بھی جو شوہر ہے ان کا فرمانبردار بنائے. اللہ تعالیٰ ویسے تو ہم تیرے گجب کے مستحق ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہیں, لیکن تو تو بڑا رحمان ہے, رحیم ہے, تو ہمیں معاف کر دے اور اس امت کو, سوئی ہوئی امت کو پھر سے جگا دے, اور پھر سے ہمیں اس مشن پہ لگا دے جو تیرے نبی کا مشن تھا, جو تو نے اپنے نبی کو مشن دے کر اس دنیا میں بھیجا, ہمیں اس مشن پہ لگا دے, ہمارے گھر والوں کو اس مشن پہ لگا دے, ہماری بہنوں کو اس مشن پہ لگا دے. ہماری بہن کے سامنے صرف ایک مشن ہو کہ یہ ہے ہمارا مشن, وہ اپنے بھائی کو اس مشن پہ لانے کی کوشش کریں, وہ اپنے شوہر کو اس مشن پہ لانے کی کوشش کریں, وہ اپنے باپ کو اس مشن پہ لانے کی کوشش کریں. اور دنیا ہے وہ اپنے بھائی کو, اپنے باپ کو, اپنے شوہر کو اس چیز کا اطمینان دلائیں کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے دنیا میں, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے. دنیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی, ہماری کیا اوقات ہے, ہماری نہیں ہے دنیا میں کوئی ڈیمانڈ. آپ آخرت کے لیے وہ کام کریں, جیسے آپ دنیا کے لیے, آپ ہمارا پیٹ پالنے کے لیے 12 12 گھنٹے دیتے ہیں, آپ آخرت کے لیے کیوں کام نہیں کر رہے ہو؟ وہ آیتیں بھی آئیں گی کہ گھر والوں کی بھی اصلاح کرو, گھر والوں کی بھی اصلاح کرو, تو گھریلو زندگی ہماری سکون سے تبھی رہ پائے گی جب ہم دنیا کی اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھانے میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف نہ کر دیں, ہم آخرت میں اپنا اسٹینڈرڈ, آخرت میں اپنے درجات ہم بڑھانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سکون سے گزرے گی اور آخرت بھی ہماری سکون سے گزرے گی. جزاک اللہ خیرا کثیرا.